हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जो तमारी माटे हूँ आज मस्त मजानी रेसिपी लईने आवी छूं अने मैं पण आज बनावीने बाळकोने खवડાવીને बहु मजा आवी गई छोकराओने। तो आ इंडियन स्ट्रीट फूड है, बहुत मस्त फेमस है, कच्छનું एकदम फेमस फूड है, बराबर है। तो आने मैं स्नेक टॉपिंग साथे सर्व करी दीधी है अने साथे मैं ग्रीन चटनी साथे सर्व करी है। तो बाळकोने खावानी मजा पड़ी गई है, जो साथे झीणी सेव पण आपी है। तो आ रेसिपी है मस्त मजानी कच्छी दाबेली। तो આપણે આજે બનાવીશું કચ્છી દાબેલી। જો આ રીતે સર્વ કરી નાખવાની મજા પડી જાય તો એના માટે સૌપ્રથમ આપણે લઈ લઈશું ફટાફટ બટાકા અને બટાકાને સારી રીતે ધોઈને મેં કુકરમાં એડ કરી દીધા છે અને સ્ટીમ થવા પણ મૂકી દીધા છે। અહીંયા મેં સાથે તાસળાની અંદર સિંગદાણા લઈ લીધા છે। કચ્છી દાબેલીનો ટેસ્ટ સિંગદાણા વગર અધૂરો છે, साव फीको लगे है, एटले एना वगर तो मजा आवे ज नहीं। तो आपणे सिंगदाणाने सरस मजाना शेकी लईशुं अने शेकीने आ रीते फोतराना दूर करी दईशुं। जुओ आ रीते आपणे लोटाना पाछळनी साइडथी आपणे सिंगदाणाने कूटी नाखीशुं एटले फोतरा बधा छूटा पड़ी जशे अने पछी बहार जईने चॉकमां आपणे फोतरा उडाड़ी दईशुं। फोतरा उड़ी जाए एटले आपणा सिंगदाणा एकदम चोख्खा थई जशे। आ बाजू आपणा बटाका पण बफाई गया है। तो हवे आपणे एने ठंडा करी दईशुं, पाणी काढी नाखीशुं अने बटाकाने ठंडा करी दईशुं। बटाका ठंडा थाय त्यां सुधी आपणे बीजी तैयारी करीशुं, बराबर है। जुओ बटाकाने आ रीते हूँ काणावाड़ा आ रीते वाटकामां काढी नाखीश। प्लास्टिकનું સ્ટેનર છે, બરાબર, અને પાણી કાઢી નાખીશું એટલે બટાકા એકદમ સરસ ઠંડા થઈ જશે। અને એકવાર હું ઠંડા પાણીનું નીચે થોડું પલાળી પણ દઈશ એટલે જલ્દી ફટાફટ ઠંડા થઈ જાય, બરાબર। આ બાજુ મેં બીજી તૈયારીઓમાં લઈ લીધી છે એક સરસ મજાની ડુંગળી અને 3 મરચાં ફટાફટ, અને એને આપણે કાપી દીધા છે ઝીણા ઝીણા। जो मरचा पण कापी दीधा है और डूंगरी पण झीणी समारी लीधी है। हवे बटाका आपणे ठंडा थई गया है तो एने छोड़ी दईशुं अने आ बाजू हूँ मिक्सचर में साकर दળી लईश, एकदम झीणी पीसी लईश। जो आपणे मसाला में मीठास माटे दळेली साकर नाखवानी है तो एना माटे पीसेली साकर जोईशे। तो मैं फटाफट मिक्सचर में आ रीते साकर ने पण पीसी लीधी है अने हूँ घणी बधी रेसिपीओ में आपणे दळेली साकरनी जरूर पड़ती ज होय छे एटले मैं एक्स्ट्रा दળી लीधी है। अने अहींया मैं कढ़ाई लई लीधी है। कढ़ाई में आपणे हवे तेल नाखी दईशुं। जो 1.5-2 डोकली जेवुं तेल लेवानुं छे। मैं अहींया 1.5 डोकली जेटલું तेल लीधुं छे अने मसालानुं सरस मजानुं कोटिंग करवा माटे तैयार। आपणे अहींया मसालाने वघारीने सरस तैयार करीशुं। एकदम कच्छी दाबेलीनो ज मसालो बनावीशुं, आपणे घरनो एकदम होममेड मसालो बनावीशुं अने तमने घरे बनावेलो आ मसालो पण ચોક્કસથી कच्छनी दाबेलीनो याद अपावी ज देवानो छे। तो तमे ચોક્કસથી आ रीते रेसिपी बनावजो। मारी आ रेसिपी तमने ચોક્કસથી गमी ज जशे, बराबर है। गमे तो लाइक ચોક્કસથી करजो अने जेनी पण दाबेली फेवरेट होय एनी साथे आ विडियो शेर पण करी देजो, बराबर है। जो आपणुं तेल तैयार थई गयुं छे। अहींया हवे मैं मरचां नाखी दीधा है, पहला लीला मरचां अने पछी तरत ज डूंगળી नाखी है। डूंगળીને આપણે पाणी बळे त्यां सुधी सातळीशुं, काची न रहे एटला माटे। जो आपणी डूंगળી सतळाई गई है अने हवे अहींया सिंगदाणा पण एड करी दईशुं फटाफट। एकदम आपणे मसालो बजारमां जे आपणे बजारनो कच्छी दाणावाળી दाबेली बनावे छे एवो ज बनावવાનો छे मसालो। आ होममेड मसालो छे, एकदम शुद्धतानी साथे सोनलनी संगाथे एकदम मस्त मस्त मसालो बनावવાનો छे। अहींया हवे हळदर एड करी छे, हींग एड करी छे, मरचું एड करी दीधुं मैं। हवे आपणे स्वाद प्रमाणे थोड़ुं मीठुं एड करी दईशुं। मीठुं एड करता वखते हमेशा ध्यान राखवानुं, कारण के मीठुं ओछुं हशे तो चालशे पण जो वधु पड़ी जशे तो ये तमे काढी नथी नाखवाना,
કાઢી શકવાના પણ નથી, બરાબર. અને ઓછું હશે તો તમે થોડું એડ કરી શકશો. હવે આપણે દળેલી સાકર નાખી દઈશું. જો અહીંયા મેં 3 ચમચી જેટલી દળેલી સાકર નાખી છે. અને હવે દળેલી સાકર ગરમ થશે એટલે આખો મસાલો ઓગળી જશે, એકદમ ભીનો ભીનો થઈ જશે. જેમ જેમ સાકર ઓગળશે એટલે એકદમ જે લસકો પડે ને લસકા જેવું થશે, એકદમ સરસ મસ્ત. અને બજારમાં મળે એવો જ મસાલો તૈયાર ઘરે થવાનો છે. તો તમે ચોક્કસથી આ રેસીપી જોઈને ટ્રાય કરજો. અને બાળકોને અત્યારે વેકેશન દરમિયાન દાબેલી બનાવીને ચોક્કસથી ખવડાવજો અને આનંદ માણજો. અહીંયા મેં થોડો ગરમ મસાલો નાખી દીધો છે. હવે આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું ફટાફટ. ને મિક્સ થઈ ગયા પછી જો તમે જોઈ શકો છો કેવો લચકા પડતો મસાલો તૈયાર થયો છે. તો હવે આપણે એની અંદર બટાકા એડ કરી દઈશું ફટાફટ. જો બટાકાને પણ મેં આ રીતે ચમચાથી જ મેશ કરી દીધા છે, કારણ કે બટાકા એકદમ બફાઈ ગયા હતા મસ્ત રીતે. જે સહેજે પણ કડક નહોતા રહ્યા એટલે સરસ બફાઈ ગયા છે. તો સરસ ચમચાથી જ ભાગી જાય છે અને મસાલો એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. જો આ રીતે હું ચમચાથી દબાવીને મસાલો સરસ એક રસ કરી રહી છું. એકદમ કહેવાય ને કે લસકા પડતો મસ્ત તૈયાર થઈ જશે. તો હવે આપણો મસાલો એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયો છે. તો એને આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને મૂકી દઈશું ઠંડો થવા માટે થોડી વાર માટે, કારણ કે આપણે દાબેલીમાં ગરમ મસાલો નથી ભરવાનો, થોડી વાર ઠંડો થવા દેવાનો છે. બજારમાં ઠંડી દાબેલી જ મળે છે, પણ આપણે દાબેલી અહીંયા ઘરે બનાવીએ છીએ તો આપણે ગરમ કરીને ખાઈશું, કારણ કે પાઉં જો ગરમ થશે તો એકદમ મસ્ત પોચા થઈ જશે. એટલે એના માટે આપણે પાઉંને ગરમ કરીશું, બરાબર. હવે મસાલાને ઠંડો થવા મૂકી દઈશું. ત્યાં સુધી આપણે બનાવી દઈશું ગ્રીન ચટણી. ગ્રીન ચટણી બનાવવા માટે મેં બધી કોથમીરના પાછલા ડીંટા જે બહુ માટિયાળ હોય છે તો એ બધા મેં અહીંયા કાઢી લીધા છે. અને પછી આપણે એને સારી રીતે ધોઈ લઈશું અને થોડી મોટી સમારીશું, કારણ કે આપણે ચટણી બનાવવાની છે તો પીસાઈ જ જવાનું છે. બહુ વધારે ઝીણી સમારવાની કોઈ જરૂર નથી. જો આ રીતે જ હવે ધોઈ નાખીશું ફટાફટ. આ બાજુ હવે હું મરચાંના ડીંટા પણ કાઢી રહી છું. મરચાંના ડીંટા કાઢીને મરચાં પણ આપણે ધોઈ જ નાખીશું ફટાફટ. જો મરચાં મેં સરસ ધોઈ લીધા છે, હવે આપણે એને મિક્સરમાં નાખી દઈશું. અને કોથમીર પણ મેં સરસ ધોઈ નાખી છે, તો એને થોડી કરીને પહેલાં મિક્સરમાં પીસી લઈશું, પછી બીજી બધી વસ્તુ આપણે એડ કરીશું. કારણ કે એકસાથે બધું પીસવા જઈશ તો જો આ રીતે નહીં પીસાય, તો થોડી પાછી મેં કાઢી લીધી અને હવે પીસીશું આપણે. મરચાંનું પ્રમાણ મેં વધારે નાખ્યું છે, કારણ કે ગ્રીન ચટણી છે પણ તીખી છે. એ મેં એને તીખી જ રાખી છે, એટલે તીખી બનાવવાની છે આપણે ચટણી. કારણ કે જે સ્નેક ટોપિંગ છે ફ્રૂટ ચટણી એ તો એકદમ મીઠો જ છે, એટલે અહીંયા મેં તીખાશ માટે આ રીતે તીખી ચટણી બનાવી છે મરચાં અને કોથમીરની. જો મિક્સર હવે લઈ લઈશું અને જોડે આપણે ફટાફટ પીસી લઈશું. દરરોજ શું બનાવવું એ વિચારીને ખરેખર મગજ હેંગ મારી જાય છે. એટલે કંઈક ને કંઈક સારું બાળકોને ખાવું જ હોય છે તો બનાવવું જ પડે છે, બરાબર છે. તો હવે આજે આપણે
આ દાબેલીનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે. નેક્સ્ટ ડે હવે કાલે શું બનાવવું એ તમે કમેન્ટમાં ચોક્કસથી લખજો. આપણે બનાવીશું કાલે એ જ વસ્તુ. બરાબર છે. તમે શેનો વિડીયો જોવા માગશો નેક્સ્ટ એ પણ તમે કમેન્ટમાં લખજો. જો અહીંયા આપણે તૈયાર થઈ ગઈ છે ચટણી. હજી ફરીથી આપણે થોડું પાણી પણ એડ કરવું જ પડશે, તો એના લીધે સારી રીતે પીસાય. આ મોટું મોટું પીસાણું છે. બાકી વધેલી કોથમીર પણ મેં અહીંયા એડ કરી દીધી છે. જો હવે હું સ્વાદ પ્રમાણે અહીંયા થોડું મીઠું એડ કરી દઈશ. બીજું કશું આપણે એડ કરવાની જરૂર નથી. અહીંયા હવે લીંબુ નીચોવી દઈશ. અને પાણી તો મેં નાખીને પીસી લીધું છે, પણ કદાચ સૂટ કરવાનું રહી ગયું છે. જો આપણી ચટણી એકદમ રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે કિચન ક્લીન કરી નાખીશું. કિચન કેટલું ગંદુ થઈ ગયું છે. અહીંયા કિચન પણ ક્લીન થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે ચોખ્ખા કિચનમાં ફટાફટ દાબેલી રેડી કરી દઈશું. દાબેલી રેડી કરવા માટે મેં આ દાબેલીના પાઉં લઈ લીધા છે અને એને આપણે આ રીતે છેડા ઉપરથી કાપવાનું છે. આખું પાઉં નથી કાપી દેવાનું, આ રીતે કાપવાનું છે. અને એક મોઢું ફાડ્યું હોય ને એ રીતનું પાઉં રાખવાનું છે. ત્રિકોણ આકારમાં કાપવાનું છે, ત્રિકોણ અંદરથી. એ રીતે બધા પાઉંને આપણે કટ લગાવી દઈશું. અને મોં ફાડે એ રીતે એને હોવું જોઈએ મોઢું. પછી આપણે એની અંદર ભરીશું માવો, મસાલો ભરીશું. જો આપણા બધા જ પાઉં મેં કાપીને તૈયાર કરી દીધા છે, તો હવે આપણે એની અંદર મસાલો ભરીશું. મસાલો એકદમ ઠંડો થઈ ગયો છે. જો આ રીતે એક મોઢાની અંદર આપણે ભરતા હોઈએ ને મસાલો, એ રીતે આપણું પાઉં ખુલશે અને પાઉંની અંદર વધુમાં વધુ મસાલો સમાઈ જશે અને બહાર પણ નહીં નીકળે. એટલે આ રીતે આપણે પાઉંમાં ભરીશું. અને એક પછી એક એમ કરીને બધા જ પાઉંમાં આપણે મસાલો ભરી દઈશું. અને આ રીતે આપણે બધી જ દાબેલીઓમાં મસાલો ભરાઈ ગયો છે અને આપણો મસાલો એક્ઝેક્ટ માપનો બન્યો છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે તવા ઉપર તેલ ચોપડીને સરસ પાઉંને ગરમ કરી નાખીશું. પાઉં એટલે કે દાબેલીને ઉપર નીચેથી સરસ ક્રિસ્પી કરવાની છે, ચારે બાજુથી શેકવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી દાબેલી સરસ શેકાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ રીતે બધી જ દાબેલી મેં તૈયાર કરી નાખી છે શેકીને. તો હવે આપણે એને સર્વ કરીશું. તો સર્વિંગ પ્લેટ લઈ લીધી છે મેં અને એની અંદર હું 2 દાબેલી મૂકીશ અને સાથે ગ્રીન ચટણી અને સ્નેક ટોપિંગ સોસ. એની
ચાની સાથે ખાવાની બહુ જ મજા આવે છે. તમે પણ આ વેકેશનમાં ચોક્કસથી બાળકોને ખવડાવજો, ખાજો અને આનંદ કરજો. અને વિડીયો ગમે તો ચોક્કસથી લાઈક કરી દેજો, શેર કરજો અને ચેનલ પર નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી જ દેજો અને તમારો થોડો ઘણો સાથ સપોર્ટ મને આપી દેજો. જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે, આવજો. અને તમે જો આ વિડીયો ફેસબુક ઉપર જોઈ રહ્યા હોય તો ઉપર દબાવેલું ફોલોનું બટન દબાવી દેજો અને યુટ્યુબ ઉપર જોઈ રહ્યા હોય તો નીચે રહેલું સબસ્ક્રાઈબનું બટન દબાવજો. બરાબર છે? આટલું ચોક્કસથી કરજો. બરાબર. જય શ્રી કૃષ્ણ.